تو برطانیہ نے جو ہے وہ پہلے آرام سے اور سکون سے وہاں پہ وہ کر دی، اور اس کا جو پولیٹیکل افسر تھا چیف، اس کا نام میکناٹن تھا۔ میکناٹن بہت ہی قابل آدمی تھا برطانیہ کا، اس کو فارسی بھی آتی تھی، اور اس کو بمبئی کے گورنر بنانا چاہتے تھے کہ اس دوران افغانستان کا واقعہ ہو گیا، اور اس کو چونکہ سب سے بہترین آدمی تھے برطانیہ کے، تو اس فوج کے ساتھ ان کو وہاں بھیج دیا گیا۔ اس جنگ میں دوست محمد خان کے بیٹے اکبر خان نے، جس کو افغانستان کے لوگ وزیر اکبر خان کے نام سے جانتے ہیں، ہیرو ہے افغانستان کا، اور افغانی اس کو رستم افغان کہتے تھے، یہ افغانوں کا رستم ہے، اس نے چھری مار کے اس کو مار دیا، اور وہیں سے ریزسٹنس شروع ہو گئی۔ وزیر اکبر خان کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جہاں پہ اس وقت اسلامیہ کالج ہے پشاور کی، اور اسلامیہ کالج کی جامع مسجد جہاں پہ ہے، یہاں پہ سکھوں کے ساتھ ایک تاریخی لڑائی 1835 کے لگ بھگ لڑی گئی تھی وزیر اکبر خان کی قیادت میں، جس میں افریدیوں نے خصوصاً ان کا ساتھ دیا تھا، اور ہری سنگھ نلوا، جس پہ صوبہ خیبر کے ہری پور ضلع کا نام جس کے نام پہ رکھا گیا ہے، ہری سنگھ نلوا ان کا جرنیل تھا، اور ان کو شکست ہوئی، وہ قتل کر دیے گئے، اور اتنا بڑا جرنیل تھا رنجیت سنگھ کا کہ رنجیت سنگھ کو جب اس کی موت کے پتہ چلا تو بچوں کی طرح کہتے ہیں کہ روئی۔ تو وزیر اکبر خان جو ہیں بڑے تاریخی آدمی ہیں، انہوں نے سکھوں کو بھی شکست دی، تھوڑے وقت کے لیے پشاور سکھوں سے واپس لے لیا، اور پھر انگریزوں کو بھی شکست دی۔ میکناٹن لوک گیتوں میں، افغانوں کی لوک گیتوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ جب رزمیہ گیت گاتے ہیں افغانستان کے لوگ، تو جو چند انگریز شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں ایک میکناٹن ہے جس کا تذکرہ وہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھگا دیا تھا، ان کو مار دیا تھا، ان کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ آپ کو وہاں پہ یہ ملے گا۔ تو اس میں ان کو تاریخی شکست ہو گئی، اور صرف ایک بندہ ڈاکٹر برائیڈن وہ بچ کے وہاں سے واپس آ گیا، اور پوری فوج جو ہیں وہ ان کی تباہ ہو گئی۔ اور اس میں ایک اور آدمی تھا ان کا، الیگزینڈر برنس، جو ان کا پولیٹیکل افسر تھا کابل کے اندر، اور اسی نے مشورہ دیا تھا، جاسوسی کی تھی کہ آپ افغانستان کے اوپر حملہ کر لیں۔ الیگزینڈر برنس خود ایک بہت زبردست کردار ہے، پشتو ان کو آتی تھی، فارسی بھی اس کو آتی تھی، اور افغانی اس کو برنس کہتے ہیں، برنس۔ پشاور میں وہ رہا ہے، اور وہاں اس نے اپنا نام کارڈ چھاپے تھے، اپنے وزٹنگ کارڈ، اس پہ لکھا تھا سکندر برنس، اور افغانوں اور پختونوں کے ساتھ بالکل افغانوں اور پختونوں جیسا رہتا تھا۔ اس کو کابل کے اندر جب پبلک اپرائزنگ ہوئی تو اس میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ لوک گیتوں میں برنس بھی زندہ ہے افغانستان کی۔ یہ پہلی افغان جنگ تھی جو ختم ہو گئی انگریزوں کی اور برطانیہ کی شکست پہ۔ دوسری افغان جنگ پھر 1877 میں روسیوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف مارچ کیا۔ میں نے جس طرح عرض کیا، قسطنطنیہ کے اندر روسیوں کے لیے ہمیشہ ایک اٹریکشن رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رومن قسطنطنیہ کو جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو وہاں سے جو عیسائی بھاگے وہ روس کی طرف گئے، ماسکو کی طرف گئے، اور وہ اس وقت سے قسطنطنیہ کے لیے ایک بہت چارم رہا ہے روسیوں کا کہ ہم اس کو واپس لے لیں۔ تو برطانیہ نے، انگلستان نے اس کو روکنے کے لیے کوشش کی، لیکن اس دوران روسیوں نے جنرل کاؤفمین کی سربراہی میں 40,000 کی ایک فوج کھڑی کر دی کہ ہرات اور افغانستان کے راستے ہندوستان پہ قبضہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک وفد بھیج دیا، سفارتی وفد کابل کے افغانستان کے اس وقت جو امیر تھے، امیر شیر علی خان، اس نے اس کو اوائڈ کرنا چاہا، لیکن روسی زبردستی کابل کے اندر گھسائے اور اس سے مذاکرات کی اور مجبور کیا کہ روسی وہاں تک ٹیلی گراف لائن بچھائیں گے، اور روسی ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کریں گے، اور دونوں مشترکہ مقاصد لیے اس ریجن میں آگے بڑھیں گے۔ برطانیہ کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ بالکل بڑک اٹھے، اور انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا۔ لارڈ لیٹن تھے اس وقت یہاں پہ، انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ اس وقت اتفاقاً امیر افغانستان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تو وہ سوگ میں تھا، اس نے اس کا بروقت جواب نہیں دیا اس وفد کا، جس کی وجہ سے برطانیہ جذبات میں آ کر انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور دوسری افغان جنگ جو ہے وہ اس سے شروع ہو گئی۔ دوسری افغان جنگ کی پوزیشن پہلی افغان جنگ سے مختلف تھی۔ دوسری افغان جنگ میں برطانیہ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ افغانستان کی سرحد تک ٹیلی گراف کی لائن پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جو پہلی افغان جنگ میں ان کو حاصل نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ مشین گن کا استعمال دوسری افغان جنگ میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے مشین گن کا استعمال جو ہے وہ ایجاد ہی اسی دوران ہوئی، اور اس کا پہلا بھرپور استعمال جو ہے برطانیہ نے دوسری افغان جنگ کے اندر افغانستان میں افغانستان کے خلاف کیا۔ اور ظاہر ہے ان کو فتح تو ہو گئی، اور انہوں نے وہاں پہ جو اپنا ایک ریزیڈنٹ بٹھایا، اس کا نام تھا میجر سر لیوس کیویگنری۔
मेजर सर ल्यूइस केवेगनरी बड़ा दिलचस्प किरदार हैं। इनकी माँ फ्रांसीसी थी और बाप बरतानवी था। छोटे से कद के, बड़े खूबसूरत शक्ल शक्ल वाले ये मेजर ल्यूइस केवेगनरी वो बंदा है जो मर्दान शहर की छावनी में उसकी यादगार अभी भी खड़ी है। और अफगान लोक गीतों में केवेगनरी भी जिंदा है। अफगानी उसको क्यूनारी कहते हैं, क्यूनारी, और बाकायदा अफगानिस्तान की तारीख में और अफगान लोक गीतों में उसका तस्करा होता है। तो उनको भी कत्ल कर दिया गया जो दूसरी अपराइजिंग हुई, और अफगानिस्तान जो है वो फिर एक बगावत उसके अंदर शुरू हो गई और बरतानवी वहाँ से निकल आए। लेकिन निकलने से पहले वहाँ पे एक और जंग हुई थी जिसको जंगी मेवन कहते हैं, और ये भी अफगानिस्तान की तारीख में इसका बड़ा तस्करा होता है। जंगी मेवन जो उनके रज़मिया गीत हैं उसमें इसका बड़ा तस्करा होता है। जंगी मेवन में 1000 बरतानवी फौज कत्ल हो गई है, जो सबसे बड़ा नुकसान था किसी एक जंग में मशरिक में बरतानिया का इस खित्ते में। और उस वक्त वो इनकी अच्छी खासी बेइज्जती पूरी दुनिया में बरतानिया ने फील की थी इस पे। और कहते हैं कि उसमें जो मेवन की जंग में जो बुनियादी किरदार अदा किया था वो एक खातून ने अदा किया था जिसका नाम मलालई था। मलालई ने अपने बुरके से जंगी परचम बना लिया और उसे फौज के सरबराह के हाथ में दे दिया कि ये आपका जंगी परचम है। उससे फ्यूल हो गए लोग, बिल्कुल भड़क उठे जज्बात से, और इतनी तेजी के साथ वो लड़े कि जंग मेवन में अफगानों को शिकस्त हुई। अगरचे बाद में उन्होंने इसकी तलाफी कर ली और मेवन आके एक दूसरी जंग में फिर अफगानों को शिकस्त दे दी, लेकिन इनका नुकसान इतना ज़्यादा हुआ था कि उन्होंने वहाँ पे रहना वो गवारा नहीं किया। अलबत्ता अफगानिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया और उनसे खारिजा उमूर का इख्तियार ले लिया। आज़ाद खारिजा पॉलिसी अफगानिस्तान जो है वो नहीं बना सकते। इसी जंग के बाद 1893 में मुआहिदा गंदमक इससे पहले हुआ था जो जिसमें बरतानिया ने इख्तियार ले लिया अफगानिस्तान से आज़ाद खारिजा पॉलिसी का। फिर 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई। ड्यूरेंट लाइन को इसलिए अफगानी नहीं मानते कि एक तो उस वक्त अफगानिस्तान की आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं थी, दूसरी एक ऐसे अमीर अफगानिस्तान ने की थी जो शिकस्त खोरदा था, तीसरी बात अफगानी कहते हैं कि ये इसलिए हम नहीं मानते कि ये दबाव में आके किया गया है, आज़ादी के साथ ये एक मुआहिदा नहीं था, ये गालिब और मफतूह के दरमियान मुआहिदा है, इसलिए इसको हम नहीं मानते कि इसमें कबायली खित्ते को और पख्तूनों को बाकायदा तकसीम कर दिया गया है। तो ये दूसरी अफगान जंग थी जिसके कुछ मुख्तसर से वाक़यात मैंने आपकी तरफ रख लिए। इसमें बरतानिया को आर्जी फतह तो हो गई और उन्हें खारिजा पॉलिसी का इख्तियार ले लिया और अफगानिस्तान को अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल कर दिया और ड्यूरेंट लाइन की लकीर भी खींच दी और सरहदात का भी तयन हो गया। लेकिन उनको नुकसान जो हुआ था तो मुस्तकिल फौजी प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस उन्होंने रखने की हिम्मत नहीं की और अफगानिस्तान को अफगान के लोग ही वो हुकूमत इस पर करते रहे। अलबत्ता खारिजा पॉलिसी का इख्तियार उन्होंने रखा। तीसरी अफगान जंग 1919 में लड़ी गई और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इनिशिएट किया था अफगानों ने। अफगान इससे तंग थे कि हमारे पास खारिजा पॉलिसी का इख्तियार नहीं है, इसलिए पहली जंग अजीम जब शुरू हो गई तो बरतानिया उसमें पंस किया और अफगानिस्तान तो दो रियासतों के दरमियान पंस किया था जो इसी अशरे में लंदन के एक अखबार ने कार्टून में उसको वादे किया है कि अमीर अफगानिस्तान दरमियान में खड़े हैं। उसके एक तरफ टाइगर है जो बरतानिया को जाहिर करता है और दूसरी तरफ रीछ है जो रूस को जाहिर करता है, और टाइगर और रीछ के दरमियान जो है अमीर अफगानिस्तान खौफजदा बैठा हुआ है। ये उस वक्त के बरतानिया के एक अखबार ने इसको कार्टून के साथ जो है इस रीजनल सूरत हाल को उसको वाज़ेह किया था। तो तीसरी अफगान जंग जो है जब पहली जंग अजीम शुरू थी और उसमें पंसा हुआ था बरतानिया और दूसरी तरफ रूस जो है उसमें खाना जंगी थी और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल शोरश था उस वक्त। तो अफगानों ने कहा कि यह सही वक्त है कि आज़ादी हासिल की जाए और खारिजा पॉलिसी अपने इख्तियार में हाथ में ली जाए। तो उन्होंने जिहाद का पहले तो उन्होंने आज़ाद खारिजा पॉलिसी के लिए दरख्वास्त कर दी जो रद्द कर दी गई। उसके बाद उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया अफगानिस्तान के अंदर अमीर अमान अल्लाह खान ने। और एक जंग हुई वहाँ पे हंगू में ठल में, और दिलचस्प बात यह है कि उस जंग के हीरो बरतानिया की तरफ से जनरल डायर थे जो जलियांवाला बाग के जो वाक़या था उसके जो मरकजी किरदार थे वही जनरल डायर। वो कहते हैं कि जब वो पेशावर गए तो उस वक्त उसका बीमार थे, बुखार था उसको शदीद किस्म का, लेकिन वो पेशावर में रुके नहीं, पंजाब से सीधा गए थे और सीधा ठल गए और ठल जाके उसने फ़ौरन आर्डर दिया कि हमला शुरू कर दो। उसमें सूरत हाल तो अफगानों के लिए इलाकाई और आलमी बहुत ही मौजूद थी, लेकिन फौजी मैदान में अफगानों ने कोई अच्छी कारकर्दगी इसमें नहीं दिखाई और जंग में उनको आर्जी तौर पर शिकस्त हो गई। उस शिकस्त के बाद उन्होंने
खुरम तक वो वापस हो गए, खुरम एजेंसी पाड़ा चिनार तक, और उन्हें दोबारा दरखास्त की मुआहिदे की। बरतानिया को भी एहसास हो गया था कि बरतानिया के बहुत से फौजियों ने सरहद पे जाने से इनकार कर दिया था और वो खुद भी फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुआहिदा मंजूर कर दिया। रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए, अफगानिस्तान को आज़ादी दे दी गई, खारजा पॉलिसी की आज़ादी दे दी गई, और इसको अफगान और इस मुआहिदे में बरतानिया ने यह शर्त रखा कि आप ड्यूरेंट लाइन को कन्फर्म कर दें। तो अफगानियों ने ड्यूरेंट लाइन को उस वक्त भी कन्फर्म कर दिया 1919 की जंग के बाद जो उसमें हुआ, और इसके नतीजे में उन्होंने खारजा पॉलिसी की उनको आज़ादी दे दी।